ફાઇનલી મિત્રો આપણે વડનગરનો ઇતિહાસ જોવા માટે આપણે ફરીએ છીએ વડનગર ગામમાં. આજે આપણે આવી ગયા છીએ વડનગર મ્યુઝિયમ જોવા માટે. તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનું મ્યુઝિયમ અને આની ટિકિટ છે 50 રૂપિયા. તમે પણ કોઈક દિવસ વડનગરમાં આવો તો વડનગર આખું ના ફરો તો કોઈ નહીં, પણ આ મ્યુઝિયમમાં આવજો. એટલે મ્યુઝિયમમાં આખો વડનગરનો ઇતિહાસ બતાવેલો છે. આપણે પણ જોવા જઈશું, તમને પણ બતાવી દઈશું સરસ મજાનો. તો ગાઈસ 50 રૂપિયાની આપણે એન્ટ્રી લઈને આવી જાય છીએ સરસ મજાનું મ્યુઝિયમ જોવા માટે. તો ગાઈસ સરસ મજાનું આર્યું જોવાનું જે ચાલુ થશે એટલે હું તમને બતાવીશ. આ ચાલુ કરશું આપણે જેમ ભાગ 2માં આવી ગયા છીએ, જે વડનગરનો મ્યુઝિયમનો ભાગ 2 આ ચાલુ થશે એટલે હું તમને સરસ મજાનું એવું દેખાડી દઈશ. धरती में दफन वस्तुएं उस बीते समय की कहानी अपनी जबानी सुनाती है। वडनगर में मिली पुरातात्विक वस्तुएं भी इस शाश्वत सनातन शहर की कहानी हमें सुनाती है। पश्चिमी भारत के गुजरात प्रांत के अनेक भिन्न भाग थे, जैसे अनर्थ, लाट, सौराष्ट्र और कच्छ। यही अनर्थ क्षेत्र में स्थित है ये रत्न, जो इस इलाके का सबसे ज्येष्ठ, जूना, दीर्घायु नगर है। एक मर्तबान, एक तोरण, मंदिर के अवशेष, एक वाव और एक ईंट का एक दूसरे से क्या लेना देना। अलग अलग कालखंडों के होते हुए भी ये सब एक दूसरे से संबंधित है। पुरातनता का एक प्रमाण गिरनार पहाड़ी के नीचे सम्राट रुद्रदमन के शिलालेख में मिलता है। सम्राट रुद्रदमन ने 2री शताब्दी में क्षेत्र को अनर्थ संबोधित करते हुए अपने राज्य में जल व्यवस्थापन की बात भी की है। 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी तक का वर्णन करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त के समय में सुदर्शन झील और अन्य जल कुंडों, झीलों, तालाबों, कुओं और वावों यानी सीढ़ीदार जल कुंडों द्वारा पूरे इलाके के जल संतुलन की बात की है। साबरमती के दूर जाने के बाद भी शर्मिष्ठा झील के कारण ही यहाँ खेती के लिए जल आपूर्ति इतनी होती थी कि फसलों के लिए पानी की कमी नहीं होती थी। अन्न जल की आपूर्ति ने भी इस नगर को सदियों से जीवित और विकसित रखा है। ये कोई साधारण ईंट नहीं, इस संस्कृति की नींव का आधार है। ईसा से 1 सदी पूर्व से ही भारत के कई शहर पक्की ईंटों की प्राचीर से निरापद रहे हैं। जैसे वडनगर के सदियों तक निरापद रहने के पीछे इस छोटी सी ईंट का बड़ा सहारा रहा है। यहाँ पुरातात्विकों को परत दर परत ईंटों की दीवारें मिलती हैं। पहली सबसे गहरी परत से मिट्टी की भित्ति, उसके ऊपर अलग अलग युगों में पकाए गए ईंटों की दीवारें, ठीक एक के ऊपर एक दीवारों का सिलसिला। इस साधारण सी ईंट के कारण ही ये असाधारण नगर आज तक जीवित, जागृत, जीवंत है। मारू गुर्जर या सोलंकी शैली का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान और गुजरात में ही दिखता है। सोलंकी शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं सोमनाथ, मोढेरा और रानी की वाव जैसे निर्माण। इसी से प्रेरित है वडनगर की अधिकतर रूपंकर भवन और वडनगर की पहचान कीर्ति तोरण। राजा सिद्धराज के दंडनायक ने मालवा विजय में बहुत बहादुरी दिखाई थी। उन्हीं की स्मृति में कीर्ति तोरण का निर्माण हुआ। 700 साल से 40 फुट ऊंचा यह सुंदर द्वार देश के सबसे प्राचीन नगरों में से एक का परिचय पत्र है। किंतु वडनगर की असली पहचान है આ વડનગરનો નકશો આપણે પેલું જોઈને આ વડનગરનો નકશો આવી ગયો.
આપણને આખી જે ગાસ્કોલ મોનેસ્ટ્રી છે એ આખી સ્વાસ્તિક રૂપે જોવા મળે છે. સ્વાસ્તિકનો મતલબ એ નથી હોતું કે એ ખાલી હિન્દુ ધર્મમાં જ એટલું મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. જેમ કે બૌદ્ધ ધર્મમાં, જૈન ધર્મમાં, હિન્દુ ઇવન જે સ્વાસ્તિક છે એ અને ઇવન જે ત્રિશૂળ હોય છે એનું બી એટલું મહત્ત્વ હોય છે દરેક ધર્મમાં. એ પણ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. અને આ ગાસ્કોલ મોનેસ્ટ્રી છે એ ગાસ્કોલ ગેટના નજીક છે એટલે એને ગાસ્કોલ મોનેસ્ટ્રી પણ કહેવામાં આવે છે અને બૌદ્ધિસ્ટ મોનેસ્ટ્રી પણ કહેવામાં આવે છે, જે કે બૌદ્ધિસ્ટ જે ભિક્ષુણીઓ હોય છે એ વિહાર કરતા હોય છે. અને આ મોનેસ્ટ્રી નગરના વચ્ચોવચ્ચ જોવા મળે છે કેમ કે બધી જ સ્ત્રીઓ હોય છે એમના પ્રોટેક્શન માટે એ આખી જે અહીંયા જે મોનેસ્ટ્રી છે એ વડનગરના વચ્ચોવચ્ચ જોવા મળે છે. ઇવન સામે જે જોઈ રહ્યા છો એ આનંદપુર સિંહ મહોર છે. આપણે તમે મૂવીમાં જોયું હશે કે આનંદપુર સિંહ મહોર છે તો એના પરથી કહી શકાય છે કે વડનગરનું નામ આનંદપુર રહ્યું હશે. એવા સિંહ મહોર પણ મળી આવેલા છે. સામે જે ફોર્ટિફિકેશન વોલ છે એ રેપ્લિકા બનાવેલી છે. એના અલગ અલગ પીરિયડ્સ ચેન્જ થતા જાય છે અને સાઇઝથી ચેન્જ થતી જાય છે. એવી આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. નીચે જે છે એ કેટાપર વોલ છે એ સેકન્ડ પીરિયડ છે અને અહીંયા થર્ડ પીરિયડ છે. તો આ જે છે એ રેમદર્થ છે. રેમદર્થમાં એવું હોય છે કે આ જે વચ્ચે તમને ગેપ જે દેખાય છે આ એમાં ખાડો ખોદીને એ ખાડાની માટીને લઈને પછી ફોર્ટિફિકેશન વોલ એટલે કે બ્રિક્સ બનાવીને પછી વોલ બનાવવામાં આવતી. અને જે ખાડો છે એમાં પાણી ભરી દેવામાં આવતું. તો બંને તરફથી પ્રોટેક્શન મળી એક વોલ અને એક પાણી, તો બંને તરફથી પ્રોટેક્શન મળી રહે. એ પણ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. એમને અલગ અલગ સિસ્ટમ પણ અપનાવી છે. વોટર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ તમે જોઈ રહ્યા છો તેનું મેનેજમેન્ટ કેવું રહ્યું છે. એક્સિબિશન દરમિયાન નાના મોટા બહુ જ બધા તળાવો મળી આવેલા છે. ઇવન આપણે ત્યાંથી જોયું તો એમને પણ ત્યાં પાણી ભર્યું છે. જે બધી જગ્યાએ પ્રોટેક્શન વોલ જે છે ને આપણે એક વડનગરને એની બાજુમાં જ તળાવ આખું બનાવેલું છે. એ બી આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. ઇવન સામે તમે જોઈ રહ્યા છો ફોટોગ્રાફ્સ છે. એ ફોટોગ્રાફી રેપ્લિકા છે. પછી હા કેમ કે જે એક્સિબિશન એની સામે તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ રમતગમતના અલગ સામગ્રીઓ છે જે આપણે નાનપણમાં રમતા હતા. જેમ કે લખોટી છે, પાસા છે, વ્હીલ્સ છે, જે આપણે નાનપણમાં રમતા હતા. એ છે કે 5મા પીરિયડ દરમિયાન જે ક્વિક એટલે કે ભૂકંપ આવ્યો હતો એ ટાઈમે પરિસ્થિતિ ઘરોની કેવી રહી છે એ અહીં રેપ્લિકાથી પ્રેઝન્ટ કરેલી છે. અને સામે તમે ફોટોગ્રાફ્સ પણ જોઈ શકો છો કે એ પીરિયડ દરમિયાન કેવી પરિસ્થિતિ રહી હશે. અને સામે તમે જે જોઈ રહ્યા છો જે મારી થતો છે કે આપણે જે નાના મોટા ઝઘડાઓ થાય છે ઘરમાં એનામાં બી યુઝ થતા હશે ચૂલા તરીકે. અને એમ બી કહેવામાં આવે છે કે જે ધાતુવાળી વસ્તુઓ છે લોખંડ ધાતુ અને પીગળાવવા માટે પણ આવી ભઠ્ઠીઓનો યુઝ થતો તો એમ બી કહી શકાય છે. સામે તમે જોવો છો એ રિયલ સાઈડમાં ફોટો છે જેમ કે દરવાજો છે, પછી હાટકેશ્વર મંદિર છે, ઝંઝડિયો છે, નીચે રેપ્લિકા બનાવીને મૂકેલી છે એ બી તમે જોવો છો. ઝંઝડિયા કૂવાની એક યુનિક વસ્તુ છે કે જે પાણી જે છે ને એ નીચે સુધી જતું રહ્યું છે. તો એ પાણીમાંથી સ્ટીલ હજી પણ અવાજ આવે છે છન છન કરીને, એટલે એનું નામ ઝંઝડિયો કૂવો પાડવામાં આવે છે. આ સિવિલ સાઇડ છે ખેતરમાં છે. હા જવા દો અહીં. કેમ કે બહુ અંદર છે ને અંદર સુધી એ તમારે શોધીને જવું પડે. જવા પડે વાંધો નહીં બટ એ તમારા ઉપર રિસ્ક ઉપર જવું પડે કેમ કે ત્યાં આગળ આખું શું કહેવાય ખેતર છે, ખેતરમાં સાપ ઘણા લે લંડુ जबकि देवी पार्वती आद्य शक्ति ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी कई अन्य उमा महेश्वरी
हर युग के बाजार में आकर घर, शहर, जीवन सब घुल मिल जाता है और समाज का पूरा चित्र उभर आता है। इसीलिए आज हम आपको ले चलते हैं 7 युगों के 7 बाजारों में। મિત્રો માનવ વસવાટ આપણે જે જૂના જમાનાની જોવા આવ્યા છે આજથી 1000 વર્ષ પહેલાંમાં જેવા સરસ મજાના આવા ઘર હતા કે જે એક પહેલાં પછી ભૂકંપ આવ્યો એના પછી આ તૂટી ગયેલા એ સરસ તો તમે અત્યારે હાલ પણ વડનગરમાં મ્યુઝિયમમાં જોવા મળે છે અને વડનગરમાં મ્યુઝિયમમાં તમે જોવા આવો તો આખો વડનગરનો ઇતિહાસ જૂનામાંનો જૂના આજથી વડનગરમાં 6 નામ બદલાના વડનગર ગામના તે બધું જોવા મળી જશે અને આટલા આવો તો 2 થી 3 કલાકનો ટાઈમ લઈને આવજો વડનગરનો મ્યુઝિયમ બહુ મોટો છે વડનગર તમે આખું ના જોયું તો કંઈ નહીં પણ આ મ્યુઝિયમ જોશો તો તમારે આખું વડનગર જોયેલું રહેવાશે બાકી हमारा वीडियो गमे हो तो लाइक करजो शेयर करजो फॉलो करजो मित्रों इसी के साथ मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।